కొన్ని తీసుకుంటున్నాను. శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతకల్పము. ఓం రామరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయ సర్వ విఘ్నోపశాంతే మహాగణాధి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి నమః. పూజ చేద్దాం అట్లా అది దేవుడు కాదా తర్వాత మనం చేస్తాం. ఓం ఇప్పుడు మన గౌరవం చేసుకున్నాం కదా, ఆ గౌరవం కాడ మనం పూజ చేస్తే కూర్చో కూర్చో దేవకుడు మమ్మీ చేస్తుంది అన్ని. ఓం శుక్లాం వరదం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయ సర్వ విఘ్నోపశాంతే ఆచమనం. ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ అని నీళ్ళు ఉండే నీళ్ళు తెచ్చిన నీళ్ళు తెచ్చిన ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామదేవాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం ఋషికేశాయ నమః, ఓం ఉద్యమ్నాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తాయ నమః, ఓం అతోక్షజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, ఓం కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ప్రాణమాయం ప్రాణవస్య పరబ్రహ్మ ఋషి శిరస్సుపై చేయించవాలను, పరమాత్మ దేవత హృదయంపై చేయించవాలను, దేవి గాయత్రి చంద నోటిపై చేయించవాలను. ప్రాణమాయ వినియోగ ఓం భూ భువః, ఓం భువః, ఓం స్వః, ఓం మహా, ఓం జనః, ఓం తప్, ఓం సత్యం గాలి పిలుచుకోవాలి. ఓం తత్స వితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఊపిరి నిలబెట్టి ఉంచాలి. ఓం అపో జ్యోతిరో మౌతం బ్రహ్మ పూర్వస్వతి ఊపిరి వదలను. పుష్ప అక్షతలు పట్టుకొని పుష్పాలు పట్టుకొని సంకల్పం. మమ उपात्त समस्त दुरितक्षयधार श्री परमेश्वर पीतकं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुर्यज्ञाय प्रवर्तमास्य आद्य ब्राह्मणः द्वितीया पार्थे श्वेतवा परकल्पे वैनस्वता महंत्वरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरहे दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्य प्रदेशे शुभे शोभना गृहे समस्त देवता ब्राह्मण परिहार चरण सन्निधौ आस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रामानेन नाम संवत्सरे दक्षिणानि वर्षऋतुः ऋतुपायस शुक्ल पक्षे चतुर्दशिक वासरे शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं भूत विशेषाधिष्ठायानं शुभदितौ श्रीमान आर्यमण गोत्रस्य राजांश लक्ष्मीनारायण सुरेंद्र नामदेस्य सिद्धिशा नामदेस्य श्रीहर्ष नामदेस्य कार्तिकेय नामदेस्य मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजयांग रोगैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुष सिद्ध्यार्थं श्री वरलक्ष्मी प्रीत्यर्थ श्री वरलक्ष्मी मुनीश्वर कल्पोक्ष विधानेन युवचति ध्यान वाहनादि षोडशोपचार पूजन करिष्ये तदन श्री महागणावति पूजन करिष्ये అమ్మవారిపై ఉన్న అక్షతలు మీరు ఏమన్నా పువ్వులు అమ్మవారిపై అక్కడ పైన అమ్మవారు అంటే అక్కడ పైన ఇప్పుడు కలశ పూజ ప్రధాన కలశాధారం కరిష్యే కలశతో అక్షతలు పూలు గంధం వేసి కలశం చుట్టూ వేసుకోవాలి. కలశాన్ని బొట్టు పెట్టుకొని చేసుకో. कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्तमाशिषा मूलकृता स्थितो ब्रह्ममाते मातृगणः कुक्षौ तु सागरस्वारे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यमस्वर्णः अन्ये च साहित्यास्तर्वेदां समाश्रिता अयं तु लक्ष्मी पूजातं तीर्थक्षयाकरः गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलश्री सन्निधि कुरु कलशం పైన పైన పూజా వస్త్ర పైన పూజ గణపతి పూజ అంటే వరకు పూజ ప్రారంభం చేయాలను. అర్థమైందా? వీటిని అన్ని చల్లుకొని చల్లేసుకొని సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నమోస్తుతే నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. వరలక్ష్మి పూజ ప్రారంభం చేసుకో. ध्यानम श्लो पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकभूते नारायण प्रिय देवी सुप्रीत भव सर्वदा क्षीरोद्भव संभूते कमले कमलाय सुस्थिर भव मे गहे सुरासुर नमस्ते शिवलक्ष्मी देवताय नमः ध्यायामि.
आवाहनं श्लोक सर्वमंगलमांगल्ये विष्णुवर्षस्थलाय आवाहयामि देवां सुप्रीता भवतु सर्वदा श्री वरलक्ष्मी देवताय आवाहयामि रत्नसिंहासनं श्लोक सूर्यायुत नमस्पूर्ते स्फुरत्भूषितं सिंहासनं देवी प्रियायुत सदापूजिते श्री लक्ष्मी देवताय नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि आद्यं शुद्धतकं च पातस्थं गन्धपुष्पादि विक्षितम् आद्यं ध्यास्यामि ते देवीगृहणासुरापूजिते श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः आद्यं समर्पयामि आद्यं सुवासिता जलं रम्यं सर्वतीर्थ समुद्भवं पाद्यं गुणेन्द्रियं सर्वदेवता संस्कृते शिवलक्ष्मी देवतायां पाद्यं पूजयामि आचरणीयं सुवर्णकलशानिचं चन्दनागरं संयुतं गृहणाचरणं देवी मायादत्तं शिवप्रदे शिवलक्ष्मी देवतायाम् आचरणीयं समर्पयामि पंचामृतं त्रयोदी दुष्टोतेन श्रद्धा मकरमादि संयुतं पंचामृतस्नानं यज्ञं मात्रं शिवलक्ष्मी देवतायां पंचामृतं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं च गङ्गाजलेन शुद्धोदकस्नानं गुरुणां शिवलक्ष्मी देवतायां स्नानं समर्पयामि वस्त्रयुगं सुराचितानि युगले धूपलावासनस्य वस्त्रयुक्तं प्रार्थनास्य पूर्णवादिवल्लभे शिवलक्ष्मी देवताय नमः वस्त्रं समर्पयामि आभरणं केवलसंकर दिव्ये हारानुहंसिकर विभूषणानि माल्यानि मूल्यानि धननिष्पी पूजिते शिवलक्ष्मी देवताय आभरणानि समर्पयामि उपवीतं सप्तहेमाकृतं सूत्रं मुक्तधाय विभूषितम् उपवीतमिदं देवी गृह्णत्वं शुभप्रदे शिवलक्ष्मी देवताय उपवीतं समर्पयामि गन्धं कर्पूरगौरवस्तानि रोचनादि विरन्वितं गन्धं दास्याम्यहं देवीकृत्यं प्रतिगृह्णतं शिवलक्ष्मी देवतायां गन्धं समर्पयामि మనం గంధం పెట్టినాం అన్ని ఆవాలు పెట్టినాం అన్ని పెట్టినాం అదే చదువుతాం అంతే అన్ని పెట్టినాం మళ్ళీ మనం పెట్టడం అవసరం లేదు అక్షతాన్ ధవలదేవి శాలియం శుభాన్ హరిద్రా కుంకుమేతాన్ గృహ్యతాభ్యాం విద్యుత్లికే शिवलक्ष्मी देवतायां అక్షతాన్ సమర్పయామి పుష్ప పూజ శ్లోకం మల్లికా పూజ कुसुमैश्च पङ्कैर्वत्कृतैस्तदा शतपत्रैश्च कलहैरे पूजयामि हरिप्रिये शिवलक्ष्मी देवतायाः पुष्पयानि पूजयामि अदङ्ग पूजा अंते ओम चंचलाय नमः पादौ पूजयामि ओम चपलाय नमः जानूं पूजयामि ओम पीतांबरदाय नमः पूर्व पूजयामि ओम कमलावासिने नमः कटिं पूजयामि ओम पद्मराय नमः नाभिं पूजयामि ओम मदनामात्रे नमः स्तनौ पूजयामि ओम ललिताय नमः पूर्वं पूजयामि ओम कमुकते नमः कंठं पूजयामि ओम सुकुमाय नमः मुखं पूजयामि ओम शयं नमः औष्ठं पूजयामि ओम सुनासिकाय नमः नासिकं पूजयामि ओम सुनेत्राय नमः नेत्रं पूजयामि ओम रमाय नमः कर्णं पूजयामि ओम कमलाय नमः शिरं पूजयामि वरलक्ष्मी नमः सर्वानन्द्यानि पूजयामि श्री वरलक्ष्मी మనం ఒక్కొక్క పువ్వు పట్టుకొని అక్కడ వేసి కొంచెం కడేసి చెప్తా అంటే కలశం అది పూజ కదా బంగారి అంటే కూడా పూజకు అయ్యో బంగారి ఎరువు చెప్తాను తోరణంగా చుట్టం కలిపి తోరణ పూజ కట్టుకోవాలి అది అది కటక్ కదా అయ్యో రా ఎప్పుడు మర్చిపోతుంది పట్టుకుని ఒకటి చిన్న ఒక్కొక్క పువ్వు పట్టి అక్కడ కలిసి మీద వేస్తుందా మంచిగా ఓకే కొంచెం తొందర పడకు మంచిగా నీట్గా అల్లరి చేయదు నేను మంచిగా అవుతా అనండి మీరు ఓం వరలక్ష్మి అష్టోత్తరావళి ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం పద్మాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సర్వై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచై నమః ఓం పద్మలాయై నమః పద్మనాభాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం శుచయే నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం సుదాయ నమః ఓం సుదాయ నమః ఓం సుదాయ నమః ఓం సుదాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం
हिरण्यै नमः ఓం హిరణ్యాయ నమః ఓం లక్ష్మ్यै నమः ఓం లక్ష్మ్యాయ నమః ఓం నిత్యపుష్టాయ నమः ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః ఓం విభావత్యై నమः ఓం విభావాత్యాయ నమః ఓం ఆదిత్యాయ నమః ఓం ఆదిత్యాయ నమః ఓం దిత్యాయ నమః ఓం దిత్యాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం దీత్యాయ నమః ఓం వసుదాయ నమః ఓం వసుదాయ నమః ఓం వసుదాన్యై నమః ఓం వసుదారణ్యై నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం కామాక్ష్యై నమః ఓం కామాక్షాయ నమః ఓం క్రోధ సంభవాయ నమః ఓం క్రోధ సంభవాయ నమః ఓం అనుగ్రహప్రదాయ ఓం నమః అనుగ్రహప్రదాయ నమః ఓం బుద్ధయ నమః ఓం బుద్ధాయ నమః ఓం అనుగాయ నమః ఓం అనుగాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ ఓం నమః అశోకాయ నమః ఓం అశోకాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం లోక వినాశాయ ఓం నమః ధర్మనిలయాయ నమః ఓం ధర్మనిలయాయ ఓం నమః కరుణాయ నమః ఓం కరుణాయ నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం లోకమాత్రే ఓం నమః ధర్మప్రియాయ నమః ఓం ధర్మప్రియాయ ఓం నమః పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ ఓం నమః పద్మాక్షయ నమః ఓం పద్మాక్షయ ఓం నమః పద్మసుందరై నమః ఓం పద్మసుందరాయ ఓం నమః పద్మోద్భవాయ ఓం నమః పద్మోద్భవాయ నమః ఓం పద్మముఖాయ నమః ఓం పద్మముఖాయ నమః ఓం పద్మనవప్రియాయ ఓం నమః పద్మనవప్రియాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః ఓం పద్మబాలాంబరాయ నమః ఓం దేవై నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం పద్మిన్యై నమః ఓం పద్మిన్యై నమః ఓం పద్మగంధిన్యై నమః ఓం పద్మగంధిన్యై ఓం నమః పుణ్యగంధాయ నమః ఓం పుణ్యగంధాయ ఓం నమః సుప్రసన్నాయ నమః ఓం సుప్రసన్నాయ ఓం నమః ప్రసాదిముఖ్యై నమః ఓం ప్రసాదముఖ్యాయ ఓం నమః ప్రభయై నమః ఓం ప్రభవై నమః ఓం చంద్రోదయాయ నమః ఓం చంద్రప్రదాయ ఓం నమః చంద్రాయ నమః ఓం చంద్రాయ ఓం నమః చంద్ర సహోదర్యై నమః ఓం చంద్ర సహోదరాయ ఓం నమః చతుర్భుజాయ నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం ఇందిరాయ నమః ఓం ఇంద్రాయ నమః ఓం ఇందు శీతలాయ నమః ఓం ఇందు శీతలాయ నమః ఓం ఆహ్లాదజననాయ నమః ఓం మహాలదలాయ నమః ఓం పుష్టాయ నమః ఓం పుష్టాయ ఓం నమః శివాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివకర్త్యై నమః ఓం శివకర్తయ నమః ఓం సత్యై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం తుష్టయే నమః ఓం తుష్టయే నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం దరిద్రనాశిన్యై ఓం నమః ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః ఆ? ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః ఓం పుష్కరాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః ఓం శుక్లమాలంబరాయ నమః ఓం శ్రియాయ నమః ఓం శ్రేయాయ నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం భాస్కరాయ నమః ఓం బిల్వనిలాయ నమః ఓం బిల్వనిలాయ నమః ఓం వరారోహాయ ఓం నమః వరారోహాయ ఓం నమః యశస్విన్యై నమః ఓం యశస్విన్యై ఓం నమః వసుంధరాయ నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదారంగాయ నమః ఓం ఉదారంగాయ ఓం నమః మాలిన్యై నమః ఓం ఆదిన్యై నమః ఓం ధనధాన్యకర్తై నమః ఓం ధనధాన్యకర్తాయ ఓం నమః సిద్ధాయ నమః ఓం సిద్ధాయ నమః ఓం సైన సౌమ్యాయ నమః ఆ? ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ ఓం నమః శుభవేష్మగతానందాయ నమః ఆ? ఓం వరలక్ష్మీ నమః ఓం వసుపదాయ నమః ఓం వసుప్రదాయ ఓం నమః శుభాయ నమః ఓం శుభాయ నమః ఓం హిరణ్యప్రకారాయ నమః ఓం హిరణ్యప్రకారాయ ఓం నమః సముద్రతనయ నమః ఓం సముద్రతనయాయ ఓం నమః జయాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మంగళాయ ఓం నమః మంగళాయ నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలాసితాయ నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలాయ నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యాయ ఓం నమః ప్రసన్నాక్ష్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్షయ నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః ఓం నారాయణ ప్రసాసితాయ నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః ఓం దారిద్ర్య దోషిన్యై నమః ఓం దేవై నమః ఓం దేవై నమః ఓం సర్పోపద్రభవాయ నమః ఆ? సర్పోపద్రభవాయ నమః ఓం ఓం సర్పోప్రాదిన్యై నమః నవదుర్గాయ నమః ఓం నవదుర్గాయ ఓం నమః మహాకాల్తై నమః ఓం మహాకాల్తాయ నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయ నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు ఓం శివాత్మికాయ నమః త్రికాలకాల సంపన్నాయ ఓం నమః క్రీడాకార సంపన్నాయ ఓం నమః భువనేశ్వరీ ఓం నమః భువనేశ్వరాయ నమః శ్రీ అష్టలక్ష్మి అష్టోత్తరం సంపూర్ణం ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ దేవి నమోస్తుతే నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం విష్ణాయ కుబేరాయ వైష్ణవనాయ ధనధాన్యాధిపతి ధనధాన్య సమృద్ధిని దేహి దేహి దామే స్వాహా ఓం రూపం దశానులోకేకం
5 గంటలు లేచిన తర్వాత చేస్తా రూపం రూపం అంటే చూపించాలి. దశాంగం గుగులోపేతం సుగంధన మనోహరం రూపం దాస్యం దేవేశి రూపం సమర్పయామి. దీపం సుతావర్తి నమాయక నందాకర్ణాశం దీపం దాస్యతే దాస్యామి తే దేవి గృహమోదిత భవసి వరలక్ష్మి దేవతాయ దీపం సమర్పయామి. నైవేద్యం ఓం షడ్రసోపేతం దధిమాద్యాజ్వ సంయుక్తం నానాభక్ష ఫలోపేతం గృహణపరులభే శివలక్ష్మీ దేవతే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి. పానీయం ధనసార సుగంధేన మిశ్రితం పుష్పవాసితం పానీయాం గృహ్యం దేవి శీతలం సుమనోహరం శివలక్ష్మీ దేవతే నమః పానీయం సమర్పయామి. తాంబూలం పూర్విఫల సంయుక్తం నారవల్లి భవితైత్యం కర్పూర చూర్ణ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిజ్ఞాతం శివలక్ష్మీ దేవతాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి. తుభ్యం దాస్యామ్యహం దేవి గృహ్యాతం శ్రీ విష్ణువల్లభే శివలక్ష్మీ దేవతాయ నమః శ్రీ నైరాజ్యం సమర్పయామి. మంత్రపుష్పం పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియ దేవి సుఖితా భవ సర్వద శివలక్ష్మీ దేవతాయ అష్టోత్తర మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ప్రదక్షిణ నమస్కారం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కుటీరం చ తాని తాని ప్రశ్యతి ప్రదక్షిణ పదే పదే సమస్తే లోకజనని నమస్తే విష్ణువల్లభే పాహి మాం భక్తవరదే వరలక్ష్మీ నమో నమః శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయ ప్రదక్షిణ సమర్పయామి. పూర పూజ అమ్మవారి వద్ద నుంచి అక్షతలు ఈ విధంగా అమ్మవారి వద్ద నుంచి పూర్వం అమ్మవారి వద్ద నుంచి అక్షతతో ఈ విధంగా పూజించాలి. పూర్వం ముందు అమ్మవారి దగ్గర ఉంటుంది పూర్వం రైట్ అతి కూడా అత తోర పూజ కమలాయ నమః రమాయ నమః అత తోర గ్రంథి పూజ అంటే ఈ తోరణం అడగట్టి దేవుని పూజ చేయడం. కమలాయ నమః పద్మగ్రంథిం పూజయామి. రమాయ నమః ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి. లోకమాత్రే నమః తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి. విశ్వజననై నమః చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి. మహాలక్ష్మీ నమః పంచమ గ్రంథిం పూజయామి. క్షీరాభితనయాయ నమః షష్ఠి గ్రంథిం పూజయామి. విశ్వసాక్షిణ్యై నమః సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి. చంద్రసోదరిణై నమః అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. హరివల్లభాయ నమః నవమ గ్రంథిం పూజయామి. ఇప్పుడు తోరణం తీసుకో. బధ్నామి దర్శనే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిం చ సౌఖ్యం దేహి మే రమే. వాయుదానం అది ఇప్పుడు అది కట్ తీసుకో. ఇప్పుడు వరలక్ష్మి వ్రత ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి అందించుకోవడానికి కావాలా ఆడి ఎన్నిసార్లు మీరు చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు చెప్పి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. వరలక్ష్మి వ్రత కథ ప్రారంభ ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది చదివితే ఇది విన్నర్ అనుకో చదువు ఫుల్ వస్తుంది. మొత్తం గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు, అన్నీ ఆడుకోవచ్చు. ఓకేనా? జై మాత, జై పరమేశ్వరి అమ్మవారి తల్లి ఆశ్రయించి కుటుంబం అందరి కళాయి అంతా నీవే అష్ట ఐశ్వర్య ఆరోగ్య ప్రాప్తిరస్తు ధనప్రాప్తిరస్తు శుభమస్తు కళాస్తు. ఓం నమః శివాయ. వరలక్ష్మి వ్రత కథ ప్రారంభము. నైమిషా శరణ్యానికి వచ్చిన సూత పౌర్ణికుడు శౌనకాది మహర్షి అడిగిన మీదట వారికి వరలక్ష్మి వ్రతం విధించినాడు. మునిషరులారా, స్త్రీలకు సర్వ సౌభాగ్యములు కలిగించే వరలక్ష్మి వ్రతం అనే మహామంత్రాన్ని మహావ్రతాన్ని గురించి పూర్వం పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి చెప్పినాడు. ఆ కథనే మీకు నేను చెప్తున్నాను, వినండి. ధవళకాంతులతో మెరిసిపోయే వెండికొండ మీద బంగారు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్న పరమేశ్వరుడు దగ్గరకు పార్వతి వచ్చి నమస్కరించి,
ఓ దేవదేవ, భూలోకంలో ఉండే స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేస్తే సర్వ సౌభాగ్యాలు, పుత్ర పౌత్రదారులు, ధన కనక వస్తు వాహనాలు, సకలైశ్వర్యాలు పొందగలుగుతారో అటువంటి వ్రతం ఏదైనా సెలవివ్వండి అని అడిగింది. పరమేశ్వరుడు ఇలా అన్నాడు, ఓ దేవి, స్త్రీలకు సర్వ సౌభాగ్యాలు కలిగించేది వరలక్ష్మి వ్రతం అని ఒకటి ఉన్నది. ఆ వ్రతాన్ని శ్రావణ పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు చేయాలి అనగానే పార్వతి, నాదా, ఆ వ్రతాన్ని ఇలా చేయాలి, దాని విధి విధానాలు ఏంటివి, ఏ దేవతలను పూజించాలి, పూర్వం ఎవరైనా ఈ వ్రతం చేసి ఫలితాన్ని పొందినారా, ఈ సంగతులన్నింటి వివరంగా చెప్పండి అని అడగగా పరమశివుడు ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాడు. శైల రాజనందిని, పూర్వం మగధ దేశంలో కుమిలి నగరం అని ఒక పట్టణం ఉన్నది. అది ధర్మాత్ములు పుణ్యాత్ములు అయిన ప్రజలతో నిండి ఐశ్వర్యాలతో తులతూరుతూ ఉన్నది. ఆ నగరంలో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఉన్నది. ఆ ఇంటికి కోడలుగా వచ్చిన చారుమతి అనే యువతి చాలా ఉత్తమురాలు. ఆమె ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే మేల్కొని ఇంటి పనులు చూసుకొని స్నానం చేసి భర్తను దైవంగా భావించి పూజించేది. అత్తమామలకు సకలోపాచారాలు చేస్తూ అందరికీ ఇష్టంగా మితంగా మాట్లాడుతూ గృహ కృత్యాలు చేసుకుంటూ ఉండేది. ఇంటిలోని వారి చేత చాతనే కాక ఊరిలో వారి చేత కూడా మంచి ప్రశంస పొందింది. ఇటువంటి సదాచార సంపత్తి సద్వర్తనం కలిగిన ఆ చారుమతి మీద జగన్మాత అయిన వరలక్ష్మీదేవికి అనుగుణం కలిగింది. ఆమెకు ఒకనాటి రాత్రి కలలో ప్రత్యక్షమై, చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని, నీ సద్గుణాలను చూసి సంతోషించి నిన్ను అనుగ్రహించాలని వచ్చాను. శ్రావణ పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు నన్ను యథావిధిగా భక్తి శ్రద్ధతో పూజించు, నీవు కోరిన వరాలు ఇస్తాను అని చెప్పింది. చారుమతి చాలా ఆనందించి కలలోనే వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణ నమస్కారం చేసి, నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యే పుణ్యమూర్తయే శరణ్యే త్రిజ గద్వందే విష్ణు భక్షతలాయలాయే అని స్తుతించి, ఓ తల్లి, నీ కటాక్షం కలిగినట్లయితే ప్రజలు ధన్యులవుతారు, విద్వాంసులు అవుతారు, సంపన్నులు అవుతారు. నేను పూర్వజన్మలో చేసిన పుణ్యం వల్లనే ఇలా నీ రక్షణ లభించింది. నీ ఆజ్ఞ ప్రకారమే నేను శ్రావణ శుక్రవారం నాడు పూజ చేస్తాను అని చెప్పగా వరలక్ష్మి చాలా సంతోషించి ఆమెను దీవించి అదృశ్యురాలైంది. చారుమతి వెంటనే మేలుకొని ఇంట్లో అన్ని వైపులా చూసింది. వరలక్ష్మీదేవి ఎక్కడ కనపడలేదు. ఓహో, నేను కలగన్నాను కాబోలు, కలలో కూడా నా మీద దేవి ఎంత దయ చూస్తుంది అని ఆశ్చర్యపడుతూ భర్తను లేపి ఆయనకు అత్తమామలు చెప్పగా వారు చాలా ఆనందించి, ఇలాంటి స్వప్నం రావడం శుభసూచకమని, సాధు స్వభావం కలవారికి అలాంటి అదృష్టం పట్టదని అభినందించి శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు తప్పక వరలక్ష్మి పూజ చేయవలసిందే అని చెప్పారు. చారుమతికి వచ్చిన స్వప్నం గురించి ఊరిలోని వారందరికీ తెలిసింది. స్త్రీలంతా శ్రావణ శుక్రవారం నాడు చారుమతితో కలిసి వరలక్ష్మి పూజ చేయాలనే ఉత్సాహంతో ఆ పండుగ రోజు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. శ్రావణ మాసం వచ్చింది, పూర్ణిమ ముందు శుక్రవారం వచ్చింది. ఆనాటి ఉదయమే నగరంలో స్త్రీలంతా అభ్యంగ స్నానాలు చేసి పట్టు చీరలు కట్టుకొని పూజా ద్రవ్యాలతో చారుమతి ఇంటికి వచ్చినారు. చారుమతి అప్పటికే అభ్యంగ స్నానాలు కృత్యాలన్నీ పూర్తి చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంది. స్త్రీలందరూ చారుమతితో కలిసి పూజా గృహాన్ని గోమయంతో అలికి ముగ్గులు పెట్టి అలంకరించి ఒక పెద్ద పీట వేసి దాని మీద కొత్త వస్త్రం పట్టి బియ్యం పోసి మండపం పట్టి కలశం పెట్టి పంచపల్లవారం దానిలో ఉంచి ఆ కలశంలో వరలక్ష్మీదేవి ఆరాధన చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో ధ్యాన వాహనాలు షోడోపచార పూజలు చేసి నానావిధ భక్త భోజనం నివేదన చేసి నీరాజన మంత్ర పుష్పాలు సమర్పించి 9 గ్రంథులు గల తోరాలు కుడిచేది కట్టుకుని వరలక్ష్మీదేవికి మొదటి ప్రదర్శన చేశారు. ఆ స్త్రీలందరి కాళ్ళ నుండి గల్లు గల్లు అనే శబ్దం వినిపించింది. చూసుకోగా కాళ్ళకు అందరు కనిపించాయి. ఓహో, ఇదంతా వరలక్ష్మి కటాక్షమే అని సంతోషించి వారంతా రెండో ప్రదర్శన చేశారు. చేతులు వచ్చాయి. మూడో ప్రదక్షిణ కూడా చేశారు. ఇంకేం చెప్పే ఉన్నది, ఆ స్త్రీలంతా సర్వాభరణ పూజితయ్యారు. ఆ స్త్రీలందరి భవనాలు సువర్ణమయమైపోయాయి. రథ గజ దురాగాది వాహనంతో పరివారంతో మహారాజు భావనలు కనిపించాయి. ఆ పిల్లల్ని వారి ఇళ్ళకు తీసుకుపోవడానికి గుర్రాలు, ఏనుగులు, రథాలు మొదలైన వాహనం వచ్చి చారుమతి ఇంటి ముందు నిలబడ్డాయి. తర్వాత కల్పోక్త విధానంగా పూజ చేయించి బ్రాహ్మణోత్తముని గంధ పుష్ప వృక్షాలతో పూజ చేసి 12 కుడుములు వాయనం ఇచ్చి దక్షిణ తాంబూలాలు సమర్పించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదాలు పొందినారు. వరలక్ష్మి దేవికి నివేదించిన పదార్థాలు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆరగించి తమ కోసం వచ్చిన వాహనాలు ఎక్కి తమ ఇళ్లకు పోతూ చారుమతి దేవికి ఎంతటి భాగ్యవంతురాలు, వరలక్ష్మి సప్తంలో ఆమెకు సాక్షాత్కరించింది. ఆమెతో పాటు పూజ చేసుకున్నందుకు మనం కూడా అదృష్టవంతులైనాము. సజ్జన వాహనం చేస్తే సకల శ్రేష్ఠ కలుగు తాయడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఇంకేం కావాలి అని పొందారు.
ఆ తర్వాత ప్రతి ఏటా ఈ శ్రావణ శుక్ర పూజ వారంతా చేస్తూ వచ్చారు. ఆ సాంప్రదాయమే తరతరాల సంక్రమించి ఈనాటి వరకు వచ్చింది. ఓ పార్వతి, ఉత్తమమైన వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని అన్ని వర్గాల వారు ఆచరించవచ్చు. ఆచరించిన వారికి ఆ వరలక్ష్మి దేవి సకల ఐశ్వర్యాలన్నీ ప్రసాదిస్తుంది. ఈ వరలక్ష్మి వ్రతమును వినేవారికి చెప్పేవారికి కూడా ఆ జగన్మాత సర్వ వాంఛనలు సిద్ధింపజేసి ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యములు చేసి అనుగ్రహిస్తుంది. వరలక్ష్మి కథ సమాప్తం. పునః పూజ. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. చక్రం అష్టధారయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. నృత్యం దర్శయామి. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. గీతం శ్రావయామి. దేవతాయ నమః. అశ్వాన్ ఆరోహయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. ధ్వజాన్ ఆరోహయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. ఆందోళికాం ఆరోహయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్తోపచార శక్తోపచార పూజ సమర్పయామి. సర్వభావేష్టాన్ సమర్పయామి. క్షమాపణ ప్రార్థన. అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియాంతే హర్నిశం మమయ దాసోయమితి మాం పాత్వా క్షమస్వ జగదీశ్వరి. ఆవాహనం న జనామి న జానామి విసర్జనం. పూజా విధిం న జనామి క్షమస్వ జగదీశ్వరి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తహీనం మహేశ్వరి. యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణతాస్తు తే. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. యథాస్థానే ప్రతిష్ఠయామి అని మనం చేసుకోవాలి. అవునా? క్షేమయ గుణాలుత ఇంటి ఉత్వా సచివలక్ష్మి అమ్మవారి పండుగ చిన్న కలిగించిన తర్వాత పట్టణ కూడా వెళ్తావా ఇప్పుడు అయిపోయింది. పూజ అయిపోయింది. మంచిగా రోజుతో దండం పెట్టుకో తిరిగి. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. దత్తాత్రేయ నమః. పరమేశ్వరాయ నమః. లక్ష్మీనారాయణ వెంకటరమణ గోవిందాయ సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే గౌరీదేవి నమోస్తుతే. ఆపదాపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం శ్రీరామ రామ రామే శ్రీరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామావరామే. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. దత్తాత్రేయ నమః. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే గౌరీదేవి నమోస్తుతే. మహాగణాధిపతి మహాలక్ష్మి సరస్వతి పోయి ఇంకా దేవుడికి తీసుకున్నాం. ఇద్దరు గుళ్ళు కొట్టేవాళ్ళు. హలో ఇది రొటీన్ మొక్క కానీ ఓం నీలాంజన సమభాసం రవిప్రభయం ఛాయామార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనేశ్వర శనేశ్వరాయ దేవాలయం బుద్ధివదన. ఓం ధరణికర్మ సంభూతం విద్యుత్కాం సమూతం త్వమాన శక్తి అసక్తం మంగళప్రమాంశి మంగళాయ నమః. ఓం ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ గాయ గురు శుక్ర రాహవే కేతవే నమః. ఓం ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ గాయ గురు శుక్ర శని రాహవే కేతవే నమః.